Hello, good morning, students. You all welcome in Asian College of Science and Commerce. And today we are going to see the subject of organizational behavior and HR. Okay, this is the most important content, most important topic from your syllabus. Organizational behavior and human resource management. And this is very easy subject. Okay. So today we are going to see what is mean by organizational behavior, and after that total completion of organizational behavior we will see the HRM. Okay, organizational behavior is a different part and HRM is a different part, but both are correlated to each other. So we can collectively work together. Okay, so see, the people often come together to form the groups as human nature is a genius. These groups are formed by people to collectively form activities of common interest. Organizational behavior is the area of study of focus on human relation being. It means this is the study should be focused on human relation work. HRM ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय की जर ह्युमन बिंग्सचा अभ्यास करणं. ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर हे कशावर डिपेंड आहे, तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करणारे जे काही एम्प्लॉईज आहेत त्या एम्प्लॉईजच्या कामावर डिपेंड आहे. कसं काम करताय तुम्ही, काय करताय, आउटकम्स किती मिळवत आहे, या सगळ्यांवर ह्या गोष्टी डिपेंड असतात. ओके, नॉर्मली इज द स्टडी इज अप्लाइड टू क्रिएट more efficient business organization. The central idea of study of organizational behavior is to provide a scientific approach to the management of workers. Okay. Next scene, the definition of organizational behavior. Luthans. According to Luthans, कोणाच्या मते लुथन्स हे एक व्यक्ती आहे ज्यांनी ही ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरची डेफिनेशन लिहिलेली आहे. Organizational behavior is directly concerned with the understanding, predicting and controlling of human behavior in organization. एक आहे एक organizational behavior is directly concerned with understanding, predicting and controlling the human behavior in organization. Okay, then Stephen Robbie. OB is a scientific study of the action of attitude that people exhibit within the organization. OB काय एक सिस्टमॅटिक स्टडी आहे. OB हा सिस्टमॅटिक स्टडी आहे ज्याचे ॲक्शन अँड ॲटिट्यूड दॅट पीपल एक्झिबिट विदिन द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे ऑर्गनायझेशनच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये म्हणजे आतल्या आत तुम्ही कुठले काम करता किंवा किती चांगल्या पद्धतीने तुम्ही ते हँडल करता, किती सायंटिफिकली तुम्ही काम करता, कुठल्या गोष्टीवर तुम्ही कशा पद्धतीचे ॲक्शन घेता, या सगळ्या गोष्टी या डेफिनेशनमध्ये आलेल्या असतात. त्यालाच काय म्हणतात, ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. या सगळ्यावर तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं वातावरण डिपेंड असतं. ओके, त्याच्यावरच तुमचं ऑर्गनायझेशन कसं चालतं ह्या सगळ्या गोष्टी डिपेंड असतात. नेक्स्ट डेफिनेशन इज L.M. प्रसाद. L.M. प्रसाद नावाच्या व्यक्तीने ही डेफिनेशन लिहिलेली आहे. इंडियन पर्सन आहे. द स्टडी अँड ॲप्लिकेशन्स ऑफ नॉलेज अबाउट द ह्युमन बिहेवियर. काय आहे, ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरमध्ये कशाचा अभ्यास केला जातो किंवा कशाचं नॉलेज घेतलं जातं, काय ॲप्लिकेबल आहे, ह्युमन बिहेवियरचं स्टडी. द रिलेशन टुगेदर द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गनायझेशन सच एज स्ट्रक्चर्स, टेक्नॉलॉजी अँड सोशल सिस्टम. Okay. Thus, the organizational behavior is a field of study that analyzes the impact that individuals, groups, structure have on behavior within the organization, so that such knowledge can be used for improving the organization's effectiveness. Okay. All this study is depend upon improvement of organizational efficiency or organizational behavior. Okay. Scope. What is the scope? काय आहे ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर म्हणजे ओबीचा स्कोप काय आहे.
कुठपर्यंत पसरलेले आहे, याचा अभ्यास कुठपर्यंत पसरलेला आहे किंवा कुठपर्यंत तुम्ही याचा स्टडी करू शकता. The role of organization is becoming the crucial as a BCS environment is consistently changing, and the workload and responsibilities are also increasing. In an organization, OB is considered the people for various reasons. OB helps to understand the impact of change in a external environment on an organization. It's also help the organizations to understand its employees better. If employees are satisfied, they they give their best output. काय आहे ऑर्गनायझेशनला बिहेवियर म्हणजे ऑर्गनायझेशनचं वातावरण अल्टिमेटली कशावर डिपेंड असतं, तर त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करणारे जे काही एम्प्लॉईज आहेत त्या एम्प्लॉईज ज्या पद्धतीने बिहेवियर करत असतील, ज्या पद्धतीने ते काम करत असतील ऑर्गनायझेशनमध्ये, त्यामुळे त्या ऑर्गनायझेशनचं बिहेवियर किंवा त्या ऑर्गनायझेशनचं वातावरण, त्या ऑर्गनायझेशनची हेल्थ ही डिफाईन करत असते. हेल्दी वातावरण का राहू शकतं, जर ऑर्गनायझेशनमधले एम्प्लॉई हेल्दी असतील. मग ते हेल्दी असणे म्हणजे काय, ते मेंटली फिजिकली सर्वतोपरी ते काय असले पाहिजे, फिट असले पाहिजे. आता ते फिजिकली फिट राहणं म्हणजे काय की त्यांचा तो एक मेडिकल प्रॉब्लेम आहे, बट मेंटली फिट कसे राहू शकतील, तर ऑर्गनायझेशनमधलं वातावरण जर हे हेल्दी असेल किंवा ऑर्गनायझेशनमधलं जे काही वातावरण आहे ते जर चांगलं वातावरण असेल, तर त्यामुळे काय होईल, ऑर्गनायझेशनची हेल्थ चांगली राहते. ओके. If the employees are satisfied, they give their best output, thereby resulting in more efficient and stable organization. Within the HR consists the study of OB related to their undertaken and obtain the maximum output from individual group member. आणि त्यामुळे काय होतं की मॅक्झिमम आउटपुट तुम्हाला मिळायला मदत होते. कारण जर ऑर्गनायझेशनमधले एम्प्लॉई खुश असतील तर ऑटोमॅटिकली ऑर्गनायझेशनचं वातावरण चांगलं राहील, आणि ऑर्गनायझेशनचं वातावरण चांगलं राहिलं तर ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करण्याचं वातावरण चांगलं राहील, बेस्ट आउटपुट मिळतील, आणि प्रत्येक व्यक्ती त्यांच्या ग्रुपमध्ये काम करणारा जो प्रत्येक व्यक्ती आहे इंडिव्हिज्युअली स्वतःचा आउटपुट चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतो. ओके, दॅट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. हा ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरच्या अभ्यासामधला एक भाग आहे. ओके, सो देन द नेक्स्ट वन इज द फीचर्स ऑफ OB. काय फीचर्स आहेत OBची, तर पहिल्या नंबरचा फीचर्स दिलेला आहे बघा. OB इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर. OB काय आहे, मल्टी डिसिप्लिनरी, म्हणजे क्लिअर आहे ना. OB कसा असला पाहिजे, मल्टी डिसिप्लिनरी असला पाहिजे. द फील्ड इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर. इट ड्रॉज द स्टडी ऑफ OB कन्सिडर्ड द ऑर्गनायझेशन्स ऑफ सायकोलॉजी. काय करतं, द स्टडी ऑफ OB काय करू शकते, ऑर्गनायझेशनल सायकोलॉजीचा अभ्यास करू शकते. टू अंडरस्टूड द ह्युमन माइंड अँड therefore the behavior and sociology to understood the role of an individual in an organization as a member of organization group. Its delivery to idea, culture, food, language, its idea and value. Next है, OB attempts to improve the organizational effectiveness and the quality of life at work. OB काय करू शकते, OB attempt to improve the organizational effectiveness. OB ऑर्गनायझेशनल इफेक्टिवनेस इम्प्रूव्ह करू शकते, अँड क्वालिटी ऑफ लाईफ ॲट द वर्क, आणि काम करण्याची क्वालिटीसुद्धा त्यामुळे इम्प्रूव्ह होत जाते. At earlier time, the people, employees, companies were assured and considered to be the lazy who dislike the work. जर ते काम तुम्हाला आवडत नसेल, ते काम करण्याची तुमची इच्छाच नसेल, तर तुम्ही काय होणार, लेझी होणार, तुमच्यातला आळस वाढत जाईल, आणि आळस जर वाढत गेला तर त्याचा परिणाम काय होईल, अल्टिमेटली ऑर्गनायझेशनच्या बिहेवियरवर होतो. ओके, and if give the choice would not like work,
समजा तुम्हाला एक प्रकारचा चॉईस दिला असेल, जे काम तुला आवडतं तेच काम तू कर, पण चांगल्या पद्धतीने कर, तर डेफिनेटली तुम्हाला आवडतं ते काम चूज करू शकाल आणि तेच काम तुम्ही चांगल्या फोकसने करू शकाल. ओके, दॅट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. नेक्स्ट, सी द ऑर्गनायझेशन रिकॉग्नाइज द डायनामिक नेचर ऑफ ऑर्गनायझेशन. Okay, OB scientists recognize that the organization are not static but dynamic and ever-changing. The recognize that the organization are open system, self-sustaining system that are consistently in the process of processing input into output. For example, as a human resource functions, organizations like skilled manpower from society train them and make them capable. काय आहे? OB रिकग्नाइज द डायनॅमिक नेचर ऑफ ऑर्गनायझेशन. OB काय करत असते? ऑर्गनायझेशनचं नेचर डायनॅमिकली चेंज करतं. फॉर एक्झाम्पल बघा, ॲज अ ह्युमन रिसोर्स फंक्शन्स ऑर्गनायझेशन्स टेक अ स्किल मॅनपॉवर फ्रॉम सोसायटी. ऑर्गनायझेशन काय करते? स्किल मॅनपॉवर म्हणजे चांगल्या व्यक्तीची रिक्रुटमेंट करते त्यांच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये. ओके, फ्रॉम द सोसायटी. ट्रेन देम and make them capable for creating the products and services that the organizations specialized in. They are further sold back in a society and community. When the people buy this product or service in terms of organizational employees make more and this cycle will be continued. Okay. Next option is OB assumes that there is no one best approach. OB काय अज्युम करून चालत असते की तिथे कुठल्याही प्रकारचं हे नाही आहे, कुठल्याही प्रकारचे ॲझम्पशन नाही आहे, किंवा प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती काय आहे? बेस्ट आहे. प्रत्येक गोष्ट जी आपल्याला द्यायची आहे ती काय द्यायची आहे? बेस्ट द्यायची आहे. विच इज द बेस्ट लिडरशिप स्टाईल टू बी अडॉप्ट. What motives people to bring out the best in them? Should important decisions to be made by the groups or individuals? There is no one best answer from all the post. काय आहे? ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर म्हणजे काय की ऑर्गनायझेशनमधला जो काही एम्प्लॉई आहे तो काय एम्प्लॉयर जो आहे तो काय असतो? कन्सिडर करून चालत असतो की माझ्याकडे जो कोणी एम्प्लॉई म्हणून काम करायला येणार आहे किंवा जो कोणी माझ्या इथला कामगार आहे, माझ्या इथला एम्प्लॉई आहे, तो काय असणार आहे? कॅपेबल असणार आहे. त्याने त्याचं वर्क त्याच्या बेस्टनीच दिलं पाहिजे. ओके, तर हा एक फीचर्स आहे ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरचा. ओके, आता नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे डिसिप्लिन्स कंट्रीब्युटिंग टू द ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. कुठले डिसिप्लिन्स येतात ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरचा? जेव्हा तुम्ही अभ्यास करता तेव्हा तो अभ्यास करत असताना तुम्हाला कुठल्या डिसिप्लिनरीला सामोरे जावं लागतं. तर सायकोलॉजी, सोशल सायकोलॉजी, सोशिओलॉजी, अँथ्रोपोलॉजी आणि पॉलिटिकल सायन्स. तर ह्या सगळ्यांना कशा पद्धतीने हे जे पॉईंट आहे 5 पॉईंट हे रट्टा मारून ठेवायचे. तुम्हाला डिसिप्लिनरी कंट्रीब्युशन ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर विचारलं की हे 5 पॉईंट लिहायचे आणि ते 5 पॉईंट एक्सप्लेन करायचे. सो पहिला पॉईंट काय आहे? सायकोलॉजी. सेकंड इज सोशल सायकोलॉजी, सोशिओलॉजी, अँथ्रोपोलॉजी अँड पॉलिटिकल स्कीम्स. सो फर्स्ट वन इज द ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर इज built on contribution from the member of leadership. Psychology is the scientific study of human and animal behavior.
ओके, सायकॉलॉजी हा काय आहे, एक सायंटिफिक स्टडी आहे, सायंटिफिक अभ्यास आहे ज्याच्यामध्ये ॲनिमलचं बिहेवियर बघितलं जातं. द ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग वाय ह्युमन अँड ॲनिमलचा अभ्यास केला जातो. वाय लिव्हिंग बिंग्स बिहेव इन द सर्टन वे. ओके, काय अभ्यास केला जातो सायकोलॉजीमध्ये की ह्युमन बिंग किंवा ॲनिमल किंवा जे काही लिव्हिंग थिंग्स आहेत ते अशा पद्धतीने का बिहेव करतात, सर्टन वे, एखाद्या कुठल्या तरी सर्टन वेने ते स्टडी करत असतात. टॉपिक्स लाईक लर्निंग द perception, personality training, leadership, effectiveness, need and motivations force. Social psychology, it is the best, it is the study of relation between people and group. It made the scientific contribution in the area of measuring and understanding changing. नेक्स्ट आहे सोशल सायकॉलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन्स बिटवीन पीपल अँड ग्रुप. सोशल सायकॉलॉजी हा कशाचा अभ्यास आहे, पीपल आणि ग्रुप, लोक आणि लोकांच्या ग्रुपचा अभ्यास. ज्या गोष्टींसाठी आता तुम्हाला स्ट्रिक्टली बॅन केलेलं आहे बिकॉज ऑफ करोना, यू कांट बी टुगेदर विथ द पीपल, यू कांट बी मेक युअर ग्रुप. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड द सोशल सायकॉलॉजी. Understanding and changing the attitude, communication partners. Okay, sociology, it is the study of society. It is a social science that the study of human beings. Okay. नेक्स्ट आहे सोशिओलॉजी. सोशिओलॉजिकली तुम्हाला अभ्यास करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर अँथ्रोपोलॉजीचा पण अभ्यास करणं गरजेचं आहे ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरमध्ये. आणि पॉलिटिकल सायन्ससुद्धा तेवढाच महत्त्वाचं आहे. पॉलिटिकल सायन्सचासुद्धा अभ्यास करणं तुम्ही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. ओके, त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला गेला पाहिजे. सगळ्या गोष्टीत तुम्हाला अवेअर असल्या पाहिजे. नेक्स्ट आहे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. इमर्जिंग ट्रेंड्स, नवीन ट्रेंड्स काय आहे तर ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरमधला सगळ्यात महत्त्वाचा ट्रेंड म्हणजे त्याचं ग्लोबलायझेशन. काय झालेलं आहे आता सध्या सगळ्या कंपन्यांचं आणि सगळ्याच बिझनेसचं ग्लोबलायझेशन झालेलं आहे. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ट्रेंड. नेक्स्ट वन इज इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप. नवीन नवीन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप अलाउड झालेले आहे किंवा फॉलो झालेले आहे, बाहेर आउटकम आलेले आहे त्याचे. त्यामुळे तुम्हाला कलिग्स वाढणं किंवा तुम्हाला अजून एम्प्लॉईज मिळणं हे सोपं झालेलं आहे. ओके, नेक्स्ट आहे आउटकमिंग वेस्टेज, ॲक्नॉलेज द सोर्सेस.
इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप म्हणजे काय की एम्प्लॉयमेंटमधलं रिलेशन कसं असलं पाहिजे, इमर्जिंग असलं पाहिजे. इमर्जन्सीला एकमेकांच्या कामाला पडले पाहिजे, एकमेकांसाठी सपोर्टिव्ह असले पाहिजे. ते म्हणजे काय होईल की ऑर्गनायझेशनमधलं वातावरण चांगलं राहील. सपोज जर एखादा व्यक्ती आजारी पडला असेल, त्याची तब्येत बरी नसेल आणि त्याला इमर्जन्सी सुट्टी घ्यावी लागत असेल, तर त्याचं काम कुठेही थांबणार नाही किंवा स्टॉप होणार नाही. त्यासाठी आपण काय करतो, दुसऱ्याला सुद्धा ते काम शिकवून ठेवत असतो किंवा माहिती असणं गरजेचं असतं. आणि जर अशा गोष्टी होत असतील ऑर्गनायझेशनमध्ये, तुमचं एकमेकांबरोबरचं रिलेशन चांगलं असेल, तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय करू शकता, ऑर्गनायझेशनमधलं वातावरण हेल्दी ठेवू शकता. नेक्स्ट आहे चेंजिंग वर्कफोर्स. ऑर्गनायझेशनमध्ये जर वातावरण चांगलं असेल तर ऑटोमॅटिकली वर्कफोर्ससुद्धा चेंज होत राहते. आणि Knowledge management is the structure of authority that improves an organization capacity to acquire the share and utilize शेअर्स खरेदी करणे, त्याचा वापर करणे आणि नवीन गोष्टी तयार करणे. स्टडीज इन नॉलेज मॅनेजमेंट हॅव प्रिव्हेंट inseparable relationship between knowledge management and organizational culture. Research has also improved and organization leaders weigh in the culture's knowledge.